तपाईँको उद्धार गर्नुहुनेछ। जय मसीह। आज आइतबार नोभेम्बर 26 तारिक मङ्सिर 10 गते। आजको बाइबल खण्ड दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 1 अध्यायको 9 पदबाट रहेको छ र यसरी लेखेको छ, हामीले आफैमाथि होइन तर परमेश्वरमाथि हामी भर पर्न सिक्यौं। के तपाईँ अहिले आफ्नो अवस्थाको बारेमा निराश महसुस गर्दै हुनुहुन्छ अनि कता फर्कने भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन? सायद तपाईँ निरन्तरता दिनका लागि कारण पत्ता लगाउन सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँ यति थकित र विचलित हुनुहुन्छ कि तपाईँ हार मानेर छोड्न चाहनुहुन्छ। यदि यस्तो अवस्था हो भने तपाईँ कमजोर स्थानमा हुनुहुन्छ। ध्यान दिनुहोस्, शैतानले तपाईलाई विश्वास दिलाउन प्रयास गर्नेछ कि तपाईको जीवनमा पाप छ वा तपाईँ परमेश्वरको इच्छा भन्दा बाहिर हुनुहुन्छ वा उहाँ तपाईसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ किनभने तपाईँले आफूलाई थाहा नभएको कुनै क्षेत्रमा उहाँको आज्ञा पालन गर्नुभएको छैन। त्यो कुरा विश्वास नगर्नुहोस्। तपाईँले परमेश्वरको इच्छाको केन्द्रमा रहेर सबै काम सही तरिकाले गर्दा पनि प्रतिकूलता अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेरित पावलले यस्तो लेखेका छन्, भाइ हो, हामीले एसियामा भोगेको दुःखको विषयमा तिमीहरू अजान रहौ भनी हामी चाहँदैनौँ, किनभने हामी सहन नसक्ने किसिमले यति साह्रो मिचिएका थियौँ कि जीवनदेखि हामीले हरेस खाइसकेका थियौँ। हामीलाई त मृत्युदण्ड नै पाए झैँ लागेको थियो। हामी आफैमाथि होइन तर मृतकहरूलाई जीवन दिई उठाउनु हुने परमेश्वरमाथि हामी भर परौँ भनेर यो हुन आयो। उहाँले हामीलाई यस्तो भयानक जोखिमबाट छुटाउनु भयो अनि उहाँले हामीलाई छुटाउनु हुनेछ। उहाँमाथि नै हामीले हाम्रो भरोसा राखेका छौँ कि उहाँले हामीलाई फेरि छुटाउनु हुनेछ। तिमीहरूले पनि प्रार्थनाद्वारा हामीलाई सहायता गर्नै पर्छ। तब धेरै प्रार्थनाको प्रत्युत्तरमा हामीलाई प्राप्त भएको आशिषको निम्ति धेरैले हाम्रा पक्षमा धन्यवाद चढाउनेछन्। यो कुरा तपाईँले दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 1 अध्यायको 8 देखि 11 पदसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईँको जीवनमा 2वटा तत्त्वले काम गरिरहेका छन्। पहिलो, परमेश्वरले तपाईँलाई तपाईँ आफैमा नभई उहाँमा भर पर्न सिकाउँदै हुनुहुन्छ। दोस्रो, तपाईँको वरपरका मानिसहरूले तपाईँको जीवनमा काम गरिरहेको परमेश्वरको अनुग्रह देखेर बलिया बनिरहेका छन् र प्रोत्साहन पाइरहेका छन्। यसकारण परमेश्वरले तपाईँलाई छुटकारा दिनुहुनेछ भन्ने ज्ञानमा ढुक्क हुनुहोस्। आमेन। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई परमेश्वरले तपाईँको उद्धार गर्नुहुन्छ। उद्धार 구원이죠. 하나님은 당신을 구원하십니다. 구원하실 것입니다. तपाईँको 구원이 이런 할 때 이게 어떨 때는 तपाईँ라이 이렇게 하면 되고 좋잖아요. 근데 이렇게 누구누구의 구원이 합니다. 구원이 있습니다. 이런 식으로 표현이 되니까 한국적인 표현은 아닌 것 같습니다. 네팔적인 तपाईँको उद्धार गर्नुहुनेछ। हामी आफैमाथि होइन तर परमेश्वरमाथि हामी भरपूर्ण सिक्यौं 배웠다 이런 뜻이네요. 우리가 자신이 아니라 하나님을 우리가 भरपूर्ण 의지하다 그런 뜻이요. 의지하는 것을 배웠습니다. 자신이 아니라 하나님을 의지하는 것을 배웠습니다. 여기도 이제 주어들이 좀 되게 쫄아서 그런가요? 어쨌든 주어가 계속해서 나오니까 이게 구글 번역도 이렇게 구글 하나만 쓰고 그러더라고요. 근데 저는 이제 직역을 하다 보니까 주어가 계속해서 등장을 하는데요. 여기도 당신은 이렇게 나오잖아요. 그죠? 원래는 앞에 나오면 뒤에 당신은이라 안 나와야 되는데. Que तपाईँ अहिले आफ्नो अवस्थाको बारेमा निराश महसुस गर्दै हुनुहुन्छ अनि कता फर्कने भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन। 여기도 당신에게 이렇게 तपाई는 아니네요. 한국말로는 तपाई가 되지만 네, 당신은 지금 자신의 상황에 대하여 낙담하는 거죠. 실망하는 거죠. 실망을 느끼고 있는 거죠. 느끼고 계십니까? 그리고 껐다 버렸게 어디로 돌아가야 될지를 당신은 알지 못합니까? 사얏 아마도 만약에 तपाई 니런따르면 계속되는 거죠. 계속되는 날들, 계속됨의 날들을 위하여 날들의 이유를 뻗달라가노
찾으려고 썬거려서 스트럭을 하는 거죠. 애쓰고 있습니다. 애쓰고 있지만 그죠? 계속되는 날들에 내가 살아가야 될 이유, 무슨 이유, 여러 가지 이유들을 찾기 위하여 뻗달라가 오늘 나의 썬거려서 투쟁을 하고 있지만 있을 수 있지만 애쓰고 있지만 수가는 없네요. 애쓰고 있지만 애쓰고 있을 수 있지만 애쓰고 있지만 그래도 그러나 당신은 여디 뭐뭐만큼 턱길러 빗잘랐은 혼란 이런 뜻이 되겠네요. 피곤하고 혼란스럽습니다. 당신이 하르만네로 낙심하여 여기 또 하르만누 그다음에 니라스 호누 뭐 이런 것들이 다 그런 것들이죠. 하르만네로 이렇게 낙심하여서 포기하고 싶을 정도로 피곤하고 빗잘릿 혼란스럽습니다. 여디 이러한 상황에 있다면 만약 이런 상황에 있다면 더바이 꼼조로 스탄나 어느 먼저 당신은 약한 곳 위험한 곳 벌러블 못 막기 쉬운 곳이죠. 약한 곳에 있습니다. 디안디노스 집중하십시오. 사탄이 당신을 여기도 문장이 참 되게 어려운데 특히 딜라우너라고 하는 단어가 저는 해석이 잘 안 되는 것 같아요. 딜라우너는 이게 원래는 위임하다, 알리다, 맡기다 이런 뜻인데 여기서는 확신하다, 확신시키려고 노력할 것입니다. 사단은 당신의 믿음을 딜라우너 어떻게 하려고 하는 거죠? 당신의 믿음을 이하를 확신시키려고 노력할 것입니다. 그런 뜻 같아요. 즉 당신의 생명 당신의 삶에 죄가 있고 그리고 당신이 하나님의 뜻보다 밖에 있고 또는 그분이 당신과 함께 당신에게 어떻게 해요? 선투스터는 뭐예요? 만족인데 불만족, 불평하는 거죠. 불평하고 불쾌하게 여긴다. 뭐라고 써요? 당신을 불쾌하게 여기신다라고 하는 것을 알려주려고 노력하고 확신시키려고 아니라 알려주려고 노력할 것입니다. 뻗들 나가는 보다 딜라운 또 그렇게 알려주는 것으로 생각하시면 되겠습니다. 왜냐하면 당신이 여기 스펠링 틀렸네요. 당신이 알지 못하는 당신 자신 떠파일레 아플라이 다 넣어보였고 자신이 알지 못하고 있는 어떤 영역에서 그분의 악야빨런 거르는 보였고 차이나 그분의 약속을 순종하지 않았기 때문에 우리에게 이런 사단이 이런 그런 마음을 심어준다는 거죠. 우리 삶에 죄가 있고 하나님의 뜻보다 밖에 있고 그리고 그분이 당신에게 대해서 불쾌하게 여기신다, 만족하기 못해준다는 것을 알려주려고 깨닫게 하려고 알려주려고 노력을 합니다. 왜냐하면 우리가 왜 그래요? 자신이 알지 못하는 어떤 영역에서 우리 자신이 알지 못하는 어떤 영역에서 그분의 명령을 순종하지 않았기 때문에 우리가 사단이 이런 마음을 준다는 거죠. 그 말을 믿지 마십시오. 당신은 하나님의 뜻을 중심으로, 그죠? 뜻 가운데서 뜻을 중심으로 센터드니까 하나님의 뜻 가운데서 서서 있어서 모든 일을 서히 바른 방법으로 하고 있어요. 그러다 행할 때도 프로티꿀다
꿀렀다. 뿌라띠 꿀렀다는 반대의 경험을 할 수 있습니다. 네, 우리가 하나님의 뜻을 올바르게 행할 때도 이런 경험을 할 수 있고, 진짜로 사단이 말한 것처럼 우리가 하나님의 뜻에 순종하지 않았기 때문에 이런 죄책감, 불만족 이런 것이 있을 수 있다는 거죠. 그러나 꼭 그런 것만은 않다. 우리가 하나님 앞에 바로 서서 일할 때도 이런 경험을 할 수 있다는 거죠. 뿌레리 빠월레 여소레 깨꼬쳐 사도 바울은 이렇게 썼습니다. 바이오 형제들아, 그렇죠? 바이오 형제요. 우리가 아시아에서 겪은 고난에 관하여 너희들이 알지 못하기를 우리가 원치 않는다. 알기를 원한다는 뜻이겠죠. 왜냐하면 우리가 서헌은 너서그네 참을 수 없는, 견딜 수 없는 종류의 이러한 아주 아주 심각한 믿지했고 심각하게 눌려 있었습니다. 즉 생명으로부터 우리가 이미 낙담해 있는 것이죠. 우리가 삶을 이미 포기할 정도로 우리가 그렇게 눌려 있었습니다. 이게 앞으로 가면 더 좋겠죠. 그런 종류의 심각한 눌림이 있었습니다. 우리가 사형 선고를 받은 것처럼 같았습니다. 라겠고 티요 한 것 같았다. 저희 빠했고 저희 하니까 사형 선고를 받은 것 같았습니다. 우리는 자신이 아니라 죽은 자들에게 생명을 주셔서 일으키시는 하나님을 우리가 버릇보롱 의지하려고 이것이 된 것입니다. 이렇게 된 것입니다. 이런 짧은 단어들이 해석이 저는 어렵더라고요. 요우느아요 이렇게 되려고 왔습니다. 이렇게 되어졌습니다. 그러니까 이렇게 상처를 받고 이런 것들은 우리가 꼭 죄를 지어서 우리 자신의 문제가 아니라 하나님을 더욱 의지하게 하기 위해서 이런 일이 일어났다는 거죠. 그분은 우리에게 이러한 భయానक, 끔찍한, 어마어마한 위험으로부터 구원하셨고 주가라 자유케 하신 거죠. 구원하셨고 그리고 그분은 우리를 구원하실 것입니다. 그분에게 우리가 다시 우리가 우리의 뭘로 와요? 신뢰를 가진다면 그분에 대해서 그분이 그분을 우리가 우리의 신뢰를 놓는다면, 그러니까 그분에 대해서 우리가 그 신뢰를 갖는다면, 즉 뭐냐면 그분이 우리를 다시 한 번 더 또한 구원하실 것이라고 하는 그런 신뢰를 그분에게 신뢰합니다. 너희들도 기도를 통하여 우리에게 우리를 도와줘야만 한다. 사도 바울의 고린도전서 1장 18절에서 11절 말씀입니다. 되게 어렵네요. 생각보다. 그러면 많은 기도의 웃달은 대답이죠. 웃달. 기도의 응답이죠. 기도의 응답에 우리 많은 기도의 응답에 우리가 받은, 여기는 많은 필요 없네요. 우리가 받은 우리에게 얻어진, 그죠? 우리가 받은, 그죠? 하밀라의 프랍더바 했고 우리가 받은 우리에게 얻어진 아시스코 축복에 대하여 많은 사람들이 우리의 편에서 감사를 드릴 것입니다. 아저 터파이코 지범마 두이웠다 떠또는 요소 엘리먼트네요.
요소가 작용을 하고 있습니다. 일을 하고 있습니다. 뭐가 있나요? 첫 번째는 프로메서를 떠빨라이 떠빠이 아퍼이마 너버이 우하마 버르너 석흥더 시카웅더의 후눈차. 네, 이 말이 두 가지 요소를 포함하고 있는데 우리 삶에서 첫 번째는 하나님이 당신에게 당신이 당신 자신이 아니라 당신에게 당신 자신이 너버이 자신에게 아니라 하나님이 당신에게 아니라 당신에게 의지하도록 하는 것이 아니라 그분을 보아르푸르나 의지하도록 가르치고 계신 것입니다. 두 번째는 따파일레 노아르파르고 마니서를레 당신의 주변의 사람들이 당신의 삶의 인생에 일을 하고 있는 역사하고 있는 하나님의 은혜를 보려고 어떻게 되고 있어요? 은혜를 보려고 강하게 만들고 있고 강하게 되고 강하게 번이래 만들고 있는 거죠. 강하게 만들고 있고 강하게 되고도 될 것 같기도 하고 격려를 프로사한 격려죠. 격려를 격려를 받고 있는 것입니다. 이러므로 하나님이 당신을 구원하실 것이라는 지식의 사실에 두카 우노스 안심하십시오. 아프지 말라는 얘기가 두카 우노스는 안심하십시오. 이런 뜻이네요. 네, 수고하셨습니다.